یہ کہانی ہے جمال پور گاؤں کی، جہاں ایک فضل بخش نام کا کسان رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بہت معصوم اور محنتی تھا۔ اس کی معصومیت کی وجہ سے سبھی گاؤں والے اسے بھولا کہہ کر پکارتے تھے اور ہر کوئی اس کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر اسے کام نکلوا لیتا تھا۔ فضل بخش روزانہ اس کو سمجھاتا تھا کہ کوئی اس کے بھولے پن کا فائدہ نہ اٹھا سکے، پر بھولا بہت محنتی لڑکا تھا۔ وہ بہت لگن اور محنت سے اپنے کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا۔ اور یہ ہے جگو، جو کہ بہت شاطر اور کامچور انسان ہے۔ ارے ارے رے، کتنی گرمی ہے آج تو، سورج آگ برسا رہا ہے، آگ۔ اتنی گرمی بھلا کوئی کیسے کام کر سکتا ہے؟ مجھ سے تو نہیں ہوتا یہ کام با، اور اگر کام نہ کیا تو کھیتوں میں اناج کیسے ہوگا؟ مجھے تو بس آرام کرنا ہی اچھا لگتا ہے۔ ارے جگو، کچھ تو سوچو، کیا کروں؟ ارے لگتا ہے بھولا کھیتوں میں کام کرنے آ چکا ہے، اس لیے میں بکرا بناتا ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، اور سارا کھیتوں کا کام اس سے ہی کرواتا ہوں، اور میں گھر جا کر آرام کروں گا، یہ صحیح رہے گا۔ چل بھی جگو، جگاڑ لگا۔ ارے بھولے بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ بھائی تم تو بہت محنت کرتے ہو، تمہیں محنت کرتا دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ میں بہت ساری محنت کروں کھیتوں میں، لیکن بھائی کیا کروں؟ کام کر ہی رہا تھا کہ میرے پاؤں میں چوٹ لگی، جس کی وجہ سے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ بھائی اب کیا کروں؟ ڈاکٹر پاس پٹی کروانے جا رہا، لیکن بھائی تم تو خود کھیتوں میں کام کر رہی ہو، بھلا تم میری مدد کیسے کرو گے؟ ٹھیک ہے بھائی، چلتا ہوں پھر میں، خیال رکھنا اپنا۔ ارے جگو بھائی، کیا ہوا؟ دکھائیں ذرا، کہیں زیادہ چوٹ نہیں لگی؟ ہاں بھائی، زیادہ چوٹ ہی لگی ہے، اس لیے تو ڈاکٹر پاس جا رہا ہوں، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ اگر تم میرے کھیتوں میں آج کام کر دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی۔ اور یہ ہے نا کہ کل کھیتوں میں اناج کی بجائی کرنی ہے، اس لیے تو تمہارے پاس آیا تھا بھائی۔ اچھا، تو چوٹ زیادہ لگی ہے جگو بھائی، کوئی بات نہیں، آپ گھر جاؤ، آرام کرو، میں آپ کے کھیت کا سارا کام کر دیتا ہوں، آپ بے فکر ہو جاؤ اور گھر جا کر آرام کرو، میں سارا کام سنبھال لوں گا۔ اور ہاں، ڈاکٹر سے اچھے سے دوائی لے لینا، پٹی کروا لینا، بے فکر جاؤ۔ بہت شکریہ میرے بھائی، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا، تم بہت اچھے ہو بھولے بھائی، شکریہ۔ ہاں اب میں چلتا ہوں۔ ہاں گھر جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ آخر کار بکرا میرے جال میں پھنس ہی گیا۔ اب میں گھر جا کر آرام کروں گا اور یہ میری کھیتوں میں کام کرے گا، اب مزہ آئے گا۔ ارے جگو بھائی، کس سوچ میں پڑ گئے؟ جائیں گھر اور جا کر آرام کریں، میں سب سنبھالوں گا۔ ارے نہیں بھولے بھائی، میں تو سوچ رہا تھا کہ کیسے جاؤں، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، پر جانا تو پڑے گا۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ جگو کے جاتے ہی بھولا اس کے کھیتوں میں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ شام ہو گئی ہے، اب مجھے گھر کی طرف جانا چاہیے، ابا میرے انتظار کر رہے ہوں گے۔ سارا دن کام کرنے کے بعد بھولا اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ کیسا رہا بیٹا آج کا دن تو بہت اچھا تھا، لیکن آج میں اپنے کھیتوں میں کام نہیں کر پایا۔ کیا؟ آج کام کرتے وقت جگو کے پیر میں چوٹ لگی تھی، اس کی وجہ سے آج اس سے کام نہیں ہو پایا، اس لیے مجھے اس کے کھیت میں کام کرنا پڑا۔ اس نے میری بہت ساری منتیں کی، اس وجہ سے مجھے اس پر ترس آ گیا، اور میں نے اسے گھر بھیج دیا تاکہ وہ گھر جا کر آرام کر سکے اور جلدی سے ٹھیک ہو جائے، اس لیے آج میں اپنے کھیتوں میں کام ہی نہیں کر پایا۔ ارے بیٹا، وہ بہت ہی چلاک انسان ہے، گاؤں میں سبھی کو بیوقوف بناتا ہے، اور آج اس نے تمہیں بیوقوف بنا دیا۔ وہ تو آئے دن کام نہ کرنے کے بہانے بناتا رہتا ہے تاکہ اسے کام نہ کرنا پڑے اور اس کی جگہ کوئی اور کام کرے، وہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ بیٹا اب اگلی دفعہ خیال رکھنا۔ ویسے بھی بیٹا، سب جانتے ہیں تم کسی کی باتوں پر جلدی سے یقین کر لیتے ہو، آگے سے تمہیں بولے تو تم صاف منع کر دینا۔ ٹھیک ہے ابا جی، اب آپ نے مجھے بتا ہی دیے ہیں تو میں اب خیال رکھوں گا۔
अगले दिन जब भोला अपने खेतों में काम कर रहा होता है, अरे कल तो भोले ने सारा काम कर दिया था मेरा, आज क्या करूं? आज कौन सा बहाना बनाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं। और फिर जग्गू कोई नई तरकीब सोचने लग जाता है। अरे हाँ, मैं समझ गया आज मुझे क्या करना होगा। चल भाई जग्गू, कैसे हो मेरे प्यारे भाई? तुम्हारी तरह काम कर रहा था खेतों में कि घर से पैगाम आया है कि बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। जैसे तुमने कल मेरी मदद की थी, अगर आज भी मदद कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती भाई। नहीं जग्गू भाई, आज मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे पता चल गया है। अब्बा जी ने मुझे कल बताया है कि तुम ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। अरे नहीं नहीं भोले भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जरूर तुम्हारे वालिद को कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आया था, अगर मदद नहीं करनी तो वैसे बोल दो भाई, पर मुझे पर इल्जाम मत लगाओ, मेरा बेटा सच में बीमार है। ठीक है भाई, अगर मदद नहीं करनी तो ठीक है, मुझे तुम्हारी, मैं चलता हूँ। मुझे लगता है मुझे जग्गू भाई पर यकीन कर ही लेना चाहिए, हो सकता है कि उसका बेटा सच में बीमार हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे सच में उसकी मदद करनी चाहिए। जग्गू भाई, मुझे लगता है कि तुम सच बोल रहे हो, तो वाकई किसी मुसीबत में हो। तुम जाओ भाई, मैं तुम्हारे खेतों में काम कर दूंगा। शायद अब्बा जी को गलत फहमी ही हुई होगी। तुम जाओ भाई, तुम जाओ। ये सुनकर जग्गू दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। लगता है मेरा प्लान काम कर गया। अब मैं घर जाकर आराम करता हूँ और ये मेरे खेतों में काम करेगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चल भाई, मैं चलता हूँ। जग्गू के घर जाते ही भोला जग्गू के खेतों में काम करने लग जाता है। अरे ये क्या, लगता है यहाँ पर कोई सख्त चीज है, मुझे खोद कर ही देखना पड़ेगा। भोला जैसे ही मिट्टी को खोदता है तो उसे एक बड़ा सा चमकदार घड़ा दिखाई देता है। अरे ये तो कुछ सोने से भरा हुआ घड़ा है, भला ये भी कोई रखने की जगह हो? कि ऐसी जगह पर ऐसी चीजों को कौन रखता है भला? जग्गू भाई के खेतों से निकला रहा है, तो मतलब जग्गू भाई का ही, मुझे इसे जग्गू भाई को ही देना चाहिए। नहीं भोले, ये घड़ा तुम्हारा है, तुमने इसे अपनी मेहनत से हासिल किया है, ये तुम्हारी मेहनत और अच्छाई का ही सिला है। अरे ये घड़ा तो बोल रहा है, ये घड़ा तो जादुई घड़ा है। ए जादुई घड़े, मुझे लगता है कि ये घड़ा जग्गू भाई को ही देना चाहिए, क्योंकि उसकी ही जमीन से निकला है। मैं भला इसे कैसे रख सकता हूँ? ये तो गलत होगा। अगर जग्गू ने भी तुम्हारी तरह मेहनत की हुई होती तो आज ये घड़ा उसी का होता, लेकिन उसने बेईमानी का रास्ता चुना है, तो ये घड़ा उसे कभी नहीं मिल सकता, इसलिए ये घड़ा तुम्हारा है। इस चमकदार घड़े की बात सुनकर भोला इसे घर ले आता है। अब्बा जी कहाँ है? ये देखिए, क्या लेकर आया हो? अरे बेटा, ये क्या लेकर आया हो? तुम इतना सारा सोना, वो भी इस घड़े में, ये कहाँ से लेकर आए हो? फिर भोला अपने अब्बा को इस घड़े की सारी कहानी सुनाता है। ये तो बेटा तुम्हारी मेहनत और अच्छाई का फल है, जिसकी वजह से ये घड़ा तुम्हारे पास है बेटा। अगली सुबह जब भोला खेतों में काम करने जाने लगता है तो फजल बख्श उससे कहता है, अरे बेटा, तुम्हारे पास इतना सोना है, तुम अब खेतों में क्या करने जा रहे हो? तुम्हें तो खेतों में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं अब्बा जी, मुझे ये घड़ा खेतों में मेहनत करने से ही मिला है, इसलिए मैं मेहनत करना नहीं छोड़ सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझ में और जग्गू में क्या फर्क रह जाएगा? बाकी मेहनत करना तो मुझे आपने ही सिखाया है। शाबाश बेटा, शाबाश, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहना बेटा। भोला हर रोज की तरह खेतों में काम करता रहता है। जल्द ही वो बहुत बड़ा घर बना लेता है। भोला जितना सोना इस घड़े से निकालता था, इतना सोना दोबारा इस घड़े में बढ़ जाता था।